اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، انسان کے لیے ایک بنیادی اور امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ٹرو ڈیفینیشن آف سکسیس؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس سوال کا جواب اگر انسان کو حاصل ہو جائے اور اس کامیابی تک پہنچنے کے سورسز کیا ہے اور اس کے ذرائع کیا ہے، یہ اگر انسان کو پتہ چل جائے اور اس بات کا یقین اس کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر کامیابی کو حاصل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن نے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی، بلکہ انسان کی ذہنی سطح پر آ کے اللہ نے اس کو سمجھانے والی بات قرآن کے ذریعے سے کی، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اللہ خود جانتا ہے کہ انسان کو بات کیسے سمجھائی جا سکتی ہے، یعنی فطری انداز میں جو انسان کا فطری انداز ہوتا ہے بات کو لینے کا، کیچ کرنے کا، تو اسی ترتیب سے اللہ نے انسان سے بات کی ہے۔ تو ایسے اگر قرآن کے ذریعے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سینکڑوں آیات ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے کامیابی اور ناکامی کو سمجھایا ہے اور انسان کو دنیا میں مطلب کس طریقے سے چلنا پڑے گا، اس کے ذریعے اس کے اینڈ رزلٹ میں اس کو کامیابی ملے گی، اور اس کے بالمقابل اگر کوئی ایسا طریقہ، ایسا راستہ وہ اختیار کرے گا کہ جو اللہ کی منشا سے، اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، تو اینڈ رزلٹ اس کو کیا ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو یہی چیز اللہ نے سمجھائی ہے یہاں پر۔ ایک کچھ مختصر میں اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ساری آیات اگر ہم دیکھنے جائیں گے اور اس کو جمع کرنے جائیں گے تو پھر ایک لمبا وقت چاہیے، تو میں کچھ تھوڑی ترغیب اس لیے دلاتا ہوں کہ آپ کی خود قرآن کی طرف متوجہ ہو اور قرآن کے ذریعے سے کامیابی کی ایک صحیح ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ایک سورہ ہے سورہ شمس جو آخر 30ویں پارے میں ہے، تو اس کے اندر اللہ نے جو ہے شروعات یہاں سے کی، یعنی ایک ساتھ میں اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، اور تقریباً یہ قرآن کے اندر واحد ایک جگہ ہے جہاں پر ایک ساتھ میں اکٹھی 7 قسمیں کھائی گئی ہے ایک کے بعد ایک۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کے آنورڈ مطلب 7 تک، تو 7 قسموں میں اللہ نے جو ہے 7 قسمیں کھانے کے بعد آگے جو ہے کامیابی اور ناکامی کو سمجھایا ہے۔ دیکھو اللہ کتنی پرفیکٹ بات کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی طرف متوجہ ہونا شروع کریں، انشاءاللہ اس سے بڑے نتیجے نکلیں گے۔ تو یہ اب میں آپ کے سامنے جو ہے ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ اور ورڈس بائی ورڈس اس کو پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اللہ سورج کی قسم کھا رہا ہے، نمبر 1۔ دوسرا والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کو کا جلوہ دکھائے، یعنی سورج جب اس کو چمکائے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا دے، یعنی جب وہ اسے چھپا دے۔ یہ 4 قسمیں ہوئی۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اس میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے اس قسم، یعنی آسمان کی بھی اللہ قسم کھا رہے ہیں اور اس کو بنانے والے کی بھی قسم۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، جس نے اسے پھیلایا۔ ونفس وما سواها، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا۔ یہ ٹوٹل 7 قسمیں ہوئی جو اللہ کا قرآن کے اندر ایک جگہ پر ایک ساتھ ہم بھائی اٹھا رہے ہیں۔ اچھا یہ قسمیں اللہ کا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ایک اس کو انسانی فطرت کے لحاظ سے اس کو سمجھیں۔ ایک انسان کو اگر کوئی دوسرا انسان کوئی بات بتائے گا جو اس کے سامنے نہیں، مطلب کوئی غیب کی بات ہے، وہ دیکھ کر آیا ہے کہ بھائی فلانی جگہ پر ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو وہ اگلا انسان جو ہے وہ اس بات کو سیدھا ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا، اپنی بات کو زیادہ وزنی بنانے کے لیے اور اپنی بات کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے وہ کیا کرے گا، اس میں قسمیں ایڈ کرے گا۔ قسم ہے مجھے اس کی قسم، مجھے اس کی قسم، یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر شروعات قسموں سے کی، یعنی پہلے سے بات میں ایک وزن پیدا کر دیا اللہ نے، اور بات کو اتنا قیمتی بنا دیا اور اس لیول پر آ کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی جس لیول سے انسان بات کو ایکسیپٹ کرنے کا عادی ہے، یعنی اس کی فطرت اسی کے مطابق ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس طریقے کو اختیار فرمایا۔ تو اللہ نے پہلے کیا فرمایا، والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم، والسماء وما بناها، مجھے آسمان اور اس کو بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، مجھے زمین اور اس کو بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، مجھے انسانی نفس کی قسم۔ اور پھر آگے اللہ نے 7 قسموں کے بعد کیا بات فرمائی، فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس کے دل میں اللہ نے بدی یعنی کہ بدکاری اور بتقواها، پرہیزکاری کی سمجھ ڈالی۔ بدکاری کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے، اس کی سمجھ بھی اللہ نے انسان کے اندر ڈالی۔ اور یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاها، یہ اصل میں مین پوائنٹ ہے جس کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے 8 ورسز ہے، یعنی 8 میں اللہ نے پہلے بات کا وزن، بات کے اندر وزن پیدا کیا اور بات کو زیادہ واضح
बनाने की अल्लाह ने कोशिश की, और इतनी वाज़ेह बात अल्लाह ने इंसान के साथ रख दी कि अगर इसके बाद भी इंसान इसको नहीं समझता है तो फिर इसको नादान भी कहा जाएगा। तो क्या फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फलाह उसे मिलेगी जो उस नफ्स को पाकीज़ा बना दे। नफ्स, इंसान का जो नफ्स है, जिसने उसको पाकीज़ा बना दिया, जिसने इसको प्योरीफाई कर दिया, जिसने उसको अच्छा बना दिया, संवार दिया, उसी को कामयाबी मिलेगी। यानी जो सक्सेस है वो इसी के साथ अटैच है कि इंसान अपने आप को अंदर से पाक कर दे, अपने आप को अंदर से अच्छा बना दे, उसका नफ्स अच्छा बन जाए। अंदर से अच्छा बनना क्यों जरूरी है कि इंसान जितना अंदर पर मेहनत करेगा अपने दिल पर, अपने नफ्स पर, तो उतना जो है इसका एंड रिजल्ट उसके बाहर की जिंदगी में नजर आएगा। यानी उसका जो आउटर जो मतलब अमाल है, एक्टिविटीज़ है, वो भी इसी के जरिए से जो है अच्छी बनेगी जितना इंसान अपने अंदर को सही बनाने की कोशिश करेगा। तो ये असल उसूल भी अल्लाह ने बता दिया कि मेहनत कहाँ से करनी चाहिए, अपने दिल से, अपने अंदर से करनी चाहिए। और दुनिया के अंदर जितने भी अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की दुनिया में बैसत हुई और आपको दुनिया में नबी बनाकर भेजा गया, तमाम की मेहनत का जो असल मैदान था वो इंसानों के दिल हुआ करते थे, इंसानों के अंदर के कुलूब हुआ करते। क्यों कि अल्लाह पाक ने ये तरतीब पहले से नबियों को समझाई कि जितना दिल बनाया जाएगा, और इसी के सपोर्ट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो सही बुखारी में नकल हुई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लुटरा है, अगर ये सही हो गया तो इंसान के जिस्म से निकलने वाले अमाल भी सही हो जाएंगे, और अगर वो बिगड़ गया, वो खराब हो गया, तो उसके जिस्म से निकलने वाले अमाल भी जो है क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। फिर फरमाया कि वो जो गोश्त का लुटरा है, वो जो गोश्त का टुकड़ा है, वो क्या है, इंसान का दिल है, इंसान का कल्ब है। तो मेरे भाइयों, यहाँ से तरतीब हमें समझ में आती है कि असल हमें हमारी जो नज़रें हमें मतलब जमाने की जहाँ पर ज़रूरत है वो हमारा दिल है, हमारी ज़्यादातर तवज्जो हमारे अपने दिल पर होनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यही चीज़ आगे ट्रांसफ़र करवाई कि आप भी मेहनत कहाँ से शुरू करें, अपने दिल से करें। फिर दिल जितना अच्छा बनेगा इंसान का, उसी एतबार से इंसान की शख्सियत जो है खूबसूरत बनेगी, उसकी शख्सियत में निखार पैदा होगा, उसकी पर्सनालिटी जो है डेकोरेट हो जाएगी। और अगर इंसान का दिल बिगड़ा हुआ है तो फिर बाहर जो है लाख मेहनत की जाएगी, वो अंदर से अगर बिगड़ा है तो बाहर उसकी जो है कोई बदलाव मतलब आने वाला नहीं है। और बाहर अंदर की मेहनत किए बगैर बाहर में बदलाव लाने की कोशिश करना ये एक हिमाकत और जो है नादानी कही जाएगी। और फिर आगे फरमाया, वक़द ख़ाब मन दस्सा, और नामुराद और नाकाम वो होगा जिसने यानी कि इसको दसा दिया, नफ्स को गुनाहों के जरिए से आलूदा कर दिया, गंदा कर दिया। तो मेरे भाई यहाँ दो ही चीज़ें अल्लाह ने बताई, पहले कस्में उठाई और फिर दो चीज़ों के जरिए बात बिल्कुल रोशन और वाज़ेह कर दी। जैसे इंसान दिन की रोशनी में चीज़ों को वाज़ेह और रोशन देख लेता है और इस पर यकीन कर लेता है, ऐसे अल्लाह ने यहाँ पर जो है बात को बिल्कुल खोल के रख दिया सामने कि दुनिया के हर मर्द हर औरत के लिए इस बात को समझना आसान है कि अल्लाह पाक जो पूरी कायनात का रब है, खालिक है, मालिक है, वो इस लेवल पे आगे बात को समझाने की और आगे जो है इसको मतलब इंसानों के दिल में इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और समझा रहा है। तो फिर अब इंसान को इस बात के बेस पर अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले करने चाहिए कि कामयाबी असल में क्या चीज़ है और इसको मुझे कैसे हासिल करना है। तो ये असल डेफिनेशन है। हमारे यहाँ जो है बचपन से हम यानी कि हम जो परवान चलते हैं, हमारी जो रसूनुमा होती है जिस माशरे में, जिस घरेलू माहौल में, वहाँ पर लाशऊरी तौर पर यानी कि बचपन ही से हमारे जहन में कामयाबी की गलत डेफिनेशन और गलत तारुफ कामयाबी का जो है मतलब डाल दिया जाता है कि इंसान बचपन से बड़ा हो रहा है कि तुझे मतलब पढ़ना है, लिखना है, तुझे तिजारत करनी है, तुझे पैसे कमाना है, माल कमाना है, चीज़ें ज़िंदगी में हासिल करना है। तो यही कुल मिलाकर कामयाबी की डेफिनेशन हमारे यहाँ समझी जा रही है और समझाई जा रही है। तो इसके बिल्कुल उलट कुरान ने क्या बात फरमाई, अल्लाह ने क्या बात फरमाई, ये जो चीज़ है जिसके ऊपर तुमने अपनी नज़रें जमाई है, अपने दिल को जिसके साथ आपने अटैच किया है, ये असल में कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी के सोर्सेस नहीं है और इसका हासिल हो जाना ये भी कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो वो है कि इसको अल्लाह बता रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दिल तुम्हारा अच्छा बने और दिल के जरिए तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे सिफात से आरास्ता हो, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतरीन क्वालिटीज़ के जरिए से डेकोरेट हो। और जब तुम चल रहे हो, जब तुम बोल रहे हो, जब तुम देख रहे हो, जब तुम मामलात एक दूसरे के साथ कर रहे हो, तो लोगों को पता चले कि ये एक अच्छा इंसान है, अच्छा मुसलमान है। इसी को उन्होंने कामयाब इंसान कहा। और ये मुख्तसर बात जो मेरे जहन में आई वो मैंने रख दी। मेरी क्या बात है, तो कुरान की बात है, तो इसलिए हम फिर इस बात को जो है मैं रिपीट करता हूँ कि भाई कुरान की तरफ मुतवज्जह हो जाए इंशाअल्लाह। इससे जो है हमारे सामने बड़े रुपये आएंगे हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह हमें बड़ी तौफीक